जय मालकां दी। सो अज दा सत्संग शुरू करिए। उस तो पहला तुहानूं दसना चाहांगे कि जो अज दा सत्संग है मालकां दे चरनां नाल प्यार करन वाला एक परिवार जिन्हां दी तरफों अज ये सत्संग होण जा रहा है, क्योंकि परिवार के मैंबर अज उन्हां दी याद विच, क्योंकि पिछले साल जब मालक के चरनां च लीन हो गए, अज उन्हां दी याद दे विच ये परिवार ने सत्संग करवाया है। वैसे तो वो मालकां नाल जुड़े सी तो इस वेले भी मालकां दे चरनां च ही है, मालकां दे कोल ही है, पर इस परिवार की खुशी सी कि जे मालकां ने साडे ते एडी वड्डी रहमत कीती है, सानू अपने कदमां नाल जोड़िया है, तो साडा हर दुख सुख खुशी गमी मालकां दे चरनां च ही है। इसलिए इन्हां दी बेनती नूं प्रवान करदिआं होइआं इस सत्संग की रहमत इस परिवार की झोली च पई है। सो मालक दे चरनां च सारी संगत रल के अरदास बेनती करो। वैसे तो दसिया कि अज जिन्हां दी याद विच सत्संग करवा रहे है, वो रूह वो आत्मा वो तो अपनी मंजिल ते अपने मालकां दे कोल, जिस तरह दसी दी है हमेशा कि एक वो रूह हुंदी है जिहड़ी भटकदी फिरदी है, तो एक वो रूह हुंदी जिहनूं अपनी मंजिल अपना मुकाम मिल जाता है। और जिहड़ी रूह नूं अपना मुकाम मिल जाता है फिर उहदे वास्ते तां अपने मालिक दा शुकराना किया जाता है, शुक्र किया जाता है। इसलिए शुकराने का सत्संग है। सो मालिक अपनी रहमत अपनी कृपा अपनी दया अपनी रहमत का हाथ हमेशा इस परिवार ते इसी तरह बनाए रखन। आने वाला समा इन्हां वास्ते होर भी ज़्यादा खुशियाँ कामयाबी सफलता भरिया होवे, और कभी भी इस परिवार नूं इन्हां बच्चों नूं किसी चीज़ की कमी कोई तोड़ कोई घाट ना मालिक आण देण, और सदा इन्हां नूं हिम्मत ताकत दिंदे रहन कि अपने उस मालिक उस परमात्मा प्रभु के भाणे के अंदर चलदियां होइआं अपनी जिंदगी गुजारन। और इन्हां दे अंदर इन्ना प्यार इन्ना विश्वास वो मालिक पैदा कर देन कि जीवन दे विच जो मालिक दियां रहमतां जो मालिक दियां बख्शिशां छुपियां हुईयां है उन्हां नूं समझ के ये अपने जीवन का अपनी जिंदगी का पूरा पूरा लाभ लै सकन, पूरा पूरा आनंद लै सकन। क्योंकि रहमतां बख्शिशां किरपा ये तो सब दे वास्ते हुंदी है, पर पहुँचदा उहदे तक उही है जिहदे अंदर प्रेम और विश्वास हुंदा है। सो मालिक दी रहमत मालिक दा आशीर्वाद हमेशा इस परिवार दे नाल है। इस सारी संगत दियां दुआवां इस परिवार दे नाल है। आने वाला समा जिस तरह दसिया हर कदम ते हर पल जिथे याद करोगे मालिक दी रहमत हमेशा तुहाडे नाल है। सो सदा हिम्मत हौसले दे नाल ही सानू ये जिंदगी जीण दी कला सीखनी चाहिए है कि जीवन दे विच हालात जैसे मर्जी होण, पर सानू एक विश्वास ये हमेशा रखना चाहिए है कि मेरा मालिक हर कदम ते मेरे नाल है। क्योंकि जो उसका साथ है तो फिर जिस तरह दसिया हालात जैसे मर्जी होण, जो वो नाल होवे तो हर हालात चों फिर इंसान उभरदा चला जाता है। इसलिए अपनी रहमत अपनी कृपा दया मेहर मालिक तुहाडे सब ते भी बनाए रखन। सो ये परिवार की तरफों जो अज सत्संग होण जा रहा है, इस सत्संग दी जिन्नियां भी नेकियां है जिन्नियां भी रहमतां बख्शिशां है मालिक ਇਹਦਾ फल इस परिवार नूं भी और उस आत्मा नूं भी उस रूह नूं भी पहुँचावे, और अपनी कृपा सदा ही मालिक इस परिवार ते बनाए रखे। और ये साडा आशीर्वाद और फिर कहांगे संगत दीयां दुआवां हमेशा तुहाडे नाल है। और हुण सत्संग शुरू करिए। उस तो पहला अज तुसीं सारे जी बड़े दूरों दूरों चल के बड़े प्यार दे नाल मुहब्बत दे नाल आए हो। सो ये दसो सारे ठीक हो तुसीं? आण च कोई परेशानी तो नहीं आई? फिर ठीक है। बाकी हमेशा दसीदा है कि जे अंदर प्यार होवे तो माड़ियां मोटियां परेशानियां दी इंसान तो उद्दां ही परवाह नहीं करता, क्योंकि प्रेम ही इन्ना हुंदा है कि फिर इंसान परेशानियां नूं नहीं देखदा, अपनी मंजिल नूं देखदा है। और जिन्हां दी नज़र मंजिल ते होवे फिर मंजिल तक पहुँचते भी उही है। जिहड़े रस्ते दीयां परेशानियां दी फिक्र ही करते रहन तो फिर वो परेशानियां नूं देख के डर के वापस चले जाते हैं। तो जिन्हां नूं होवे कि साडी मंजिल बहुत बड़ी है और उत्थे तक पहुँचना है और रस्ते की परेशानी की सानू परवाह नहीं है, क्योंकि साडी संभाल करने वाला सानू सही सलामत पहुँचाने वाला मालिक साडे नाल है, तो फिर इंसान के अंदर वो हिम्मत तो हौसला पैदा हो जाता है कि फिर इंसान कदम अगे ਵਧਾਉਂਦਾ ही चला जाता है। सो अज तुसीं सारे
ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਕੀਨ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਦੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਦਈਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਸ ਸਮਾਈਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਚਿੰਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ।
जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत ऐसे एक संत पलटू जी का बहुत प्यारा शब्द है उस तो करांगे, क्योंकि संत पलटू दास एक दिन बैठे हुए सी तो किसी ने आके सवाल पूछया कि महाराज दरवेश किहनूं कहंदे है, फकीर किहनूं कहंदे है दरवेश। क्योंकि दरवेश फकीर नूं कहा जाता है, पर दरवेश का मतलब बड़ा गहरा है। जदों उस प्रेमी ने आके संत पलटू दास जी ने पूछया कि महाराज दरवेश किसनूं कहा जाता है, तो उस वेले संत पलटू दास जी ने उसनूं जवाब दिता अपनी वाणी के जरिए, अपने कलाम के जरिए। संत पलटू दास दसदे है कि दरवेश कौन है। जिस तरह तुसीं देखदे हो ना, बंदा कहंदा भी वो फकीर है, पर सही मायने च फकीर कौन है? सही मायने च दरवेश का काम की है, फकीरां दा काम की है। हुण इहनूं समझना, संत पलटू दास अपनी वाणी च इशारा करते हैं कि जदों पुछया महाराज दरवेश कौन है, किहनूं दरवेश कहा जाता है, तो उस वेले संत पलटू दास अपनी वाणी च की कहंदे है कि सोई है दरवेश जो रूह की करे सफाई। फकीरां दा काम की हुंदा है? फकीरां दा काम की हुंदा है? संत पलटू कहंदे वो हुंदा असली फकीर जो साडे अंदर दी सफाई करदा है, जिथे जिथे साडे अंदर कमियां है जो साडियां कमियां नूं दूर करदा है। हुण जरा देखना, अज इंसान फकीर किहनूं कह दिंदा है? अज इंसान फकीर मंगण वाले नूं भी कह दिंदा, भाई कोई दर ते फकीर आया है, इहनूं कुछ दे दिओ। बोलो समझदे हो कि नहीं? हालांकि फकीरी मंजिल बड़ी उच्ची हुंदी है। सो फकीर फकीर तो बहुत लोगों को कह दिता जाता है कि वो फकीर है या फलानी जगह फकीर बैठे है, पर एक गुण हुंदा है फकीर दा, और वो गुण की हुंदा है कि सही मायने च फकीर वो है जो उस मंजिल ते पहुंच चुका है जिथे उन्हें अपने मन नूं, अपने दिल नूं तो साफ कर लिया है। वो हुण वो कोशिश कर रहे हैं कि दूजियां दे दिल दी भी सफाई की जाए। और दिल की सफाई करने का मतलब की है कि जो साडे अंदर अवगुण है, जो साडे अंदर कमियां है, उन्हां कमियां नूं दूर किया जाए। अगर वो कमियां नूं दूर नहीं करता और बैठा है किसी स्थान ते, तो फिर वो सिर्फ नाम का ही फकीर है, हाले फकीरां वाले गुण उसके अंदर नहीं है। जिद्दां समझ लो एक डॉक्टर है, हुण असीं डॉक्टर किहनूं कहंदे आ कि जिहदे कोल मरीज जाता है उन्होंने दवाई लिख के दिंदा है और उहदी दवाई नाल मरीज़ां दे दुख दूर हुंदे हैं। क्योंकि समझ लो अंदर बीमारी है और वो डॉक्टर दवाई दिंदा है और दवाई दे के वो उन्हां दे दुखां नूं दूर करदा है। पर एक दूजे पासे डॉक्टर बन के तो बैठा है, पर उन्होंने दवाई का कोई इल्म नहीं है, दवाई का कोई ज्ञान नहीं। मरीज उहदे कोल जांदे है, मरीज उहदे कोल जांदे है तो बस वो इधर उधर दीयां गल्लां करके ही उन्होंने तोड़ दिंदा है कि जाओ भी ऐदां। हुण जे इलाज ही ना करे, बीमारी नूं समझ के दूर करन दी कोशिश ना करे, तो फिर वो डॉक्टर भी नहीं हो सकता। इसी तरह एक गल इशारा की कर रहे हैं, जरा इसनूं समझना कि फकीर गुरु रहबर उन्हां दा सब तो पहला मकसद ही यह हुंदा है कि साडे जीवन नूं आनंदमय बनाया जाए। और साडा जीवन आनंदमय उदों ही बन सकदा जदों साडे अंदर दीयां कमियां दूर होणगियां। जिद्दां समझ लो एक बाल्टी अगर वो खाली है और उस बाल्टी दे अंदर छेद है, समझ लो उहदे तले विच या साइडां ते छेद है। हुण अगर उस बाल्टी नूं पानी ना भरना है तो जिहड़ा समझदार इंसान होएगा वो सब तो पहला की करेगा? जवाब दिओ सानू। वो सब तो पहला वो बाल्टी अंदर जो छेद है, जो सुराख है, उन्होंने बंद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पता है कि जब तक एक भी छेद इहदे अंदर है, जिन्नी मर्जी ये कोशिश कर लवे कदी भरनी है नहीं। इसी तरह गुरु रहबर भी सानू भरपूर करना चाहते हैं परमात्मा दी रहमतां दे नाल, परमात्मा दी किरपावां दे नाल, पर इंसान दे अंदर ही कुछ कमियां दे, कुछ बुराइयां दे इदां दे छेद है कि जेड़े इंसान नू खाली रखते हैं और इंसान दे जीवन दुखां, चिंतावां, परेशानियां दे विच ही गुजर जाता है। पर जिद्दां जिद्दां इंसान दी अपनियां अंदर दीयां कमियां दूर हुंदियां चलियां जांदियां है, तो समझ लो कमी दूर होने का मतलब ऐसी उस छेद नू बंद कर रहे हैं जिथों वो रहमत जा रही है। हुण कमी दूर हुंदी है तो इंसान का जीवन परमात्मा की रहमत नाल अपने आप ही भरपूर होना शुरू हो जाता है। इसलिए यही कम दरवेश का हुंदा है कि सोई है दरवेश। और फिर कहांगे दरवेश दे जदों नाम दे विच ना दरवेश एक लफ्ज़ भी आंदा है,
जरा समझना, दरवेश यानी दर व एश, दर व एश, ये 3 अक्षर मिलके बनता है दरवेश। दर का मतलब होंगे दरवाजा, वाह जरिए, एश यानी ईश्वर तक पहुंचण का द्वार भी फकीर होंदे है, दरवेश होंदे है। कि अगर असी रब नूं पाना है तो जिद्दां कहंदे ना कि जे उस प्रभु नूं पाना है, उस परमात्मा नूं पाना है, तो जिस तरह कई बार मिसाल दी कि मंजिल नूं पाना तो रस्ते का होना जरूरी है, बिना रस्ते तो असी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, समझ दिओ कि नहीं। इसी तरह जे परमात्मा मंजिल है तो इत्थे ये गल भी सानू अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जे परमात्मा मंजिल है, वो परमानंद मंजिल है, तो उस तक पहुंचने वास्ते सानू दरवेश की लोड़ है। क्योंकि दर परमात्मा का वाह, ये जिहड़ा परमात्मा का दरवाजा है, ये फकीरां दे जरिए ही खुलता है, या इनू इदां कह लो, कहते ना गुरुद्वार, समझ दिओ कि नहीं। असीं कह दिंदे हैं कि गुरुद्वारा, हुण ये भी समझ लेना गुरु द्वार क्यों किया जाता है कि गुरु ही है सही मायने चो दरवाजा जिहड़ा सानू परमात्मा दे घर दे विच एंटर करवाता है, दाखिल करवाता है। क्योंकि जब तक दरवाजा ही नहीं होएगा असीं कदी भी अंदर एंट्री कर ही नहीं सकते। इसलिए जीवन दे विच अगर परमात्मा दी रहमतां तक पहुंचना है, परमात्मा दी बख्शिशां तक पहुंचना है, उहदी किरपा तक पहुंचना है, या कह लो आनंद तक पहुंचना है, तो फिर पहला ये देखो कि साडे कोल दरवाजा भी है, समझदे हो कि नहीं। हुण जिस तरह तुहानूं एक छोटा जिहा सवाल पुछिए कि एक बहुत बड़ा किला है, एक बहुत बड़ा किला है जिहदियां बड़ियां उच्चियां उच्चियां दीवारां है, दीवारां नूं फांदना मुश्किल है, और वो किले दे अंदर एक खजाना है। हुण जे बंदे ने उस किले दे अंदरले खजाने नूं हासिल करना होवे तो सब तो पहलां नूं लभना की पैना है, किहड़ी चीज़ लभनी पेगी खजाने तक पहुंचण वास्ते। क्योंकि पता दीवारां बड़ियां उच्चियां, इन्हां नूं मैं भेद नहीं सकदा, इसलिए उन्हां पहलां किले दे चारों तरफ घुम के की लभण की कोशिश करनी है दरवाजा, कि भाई ये किले का द्वार कित्थे है, पहला दरवाजा तो देखा, पहला द्वार तो मैं देखा, उसकी तलाश तो करा। हुण फिर जो द्वार उन्होंने मिल जाता है तो अगर उहदे कोल हिम्मत है द्वार नूं खोलण दी तो द्वार खोल के बड़ी आसानी नाल अंदर चला जाता। जे दरवाजा नहीं खोलता तो वह कोई ना कोई उपाय लभदा किसी तरह दरवाजा खुल सके। इसी तरह परमात्मा की रहमत भी समझ लो इसी तरह है कि वो एक ऐसा किला है जिहदे अंदर परमात्मा की रहमत का खजाना छुपिया बैठा है। तो हुण जे असीं वो खजाने तक पहुंचना है तो संत पलटू दास दसदे फिर ओहदा दर वो वेश है, क्योंकि वो दरवेश ही है, वो किले का दरवाजा कि जिथे तक असीं पहुंच गए तो फिर परमात्मा के खजाने तक पहुंचना साडे वास्ते की हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए इशारा है, ताही तो गुरबाणी चाहता ना कि कुंभे वज्जा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का वज्जा मन रहे गुरु बिन। क्योंकि मन नूं बन्नण वास्ते, मन नूं उस मंजिल तक लैके जाण वास्ते गुरु की बड़ी जरूरत है, क्योंकि वही इहनूं कंट्रोल करना जानता है, वही युक्ति दिंदा कि किस तरह मैं इहनूं कंट्रोल कर सकता है। इसलिए इत्थे संत पलटू दास दसदे हैं कि सोई है दरवेश जो रूह की करे सफाई। इसलिए है प्यारिया, अगर तू चाहता है तेरे अंदर की सफाई होवे, तेरे अंदर के अवगुण दूर होण, तेरे अंदर दीयां कमियां दूर होण, और तैनूं वो परमात्मा की रहमत नाल भरपूर होने का मौका मिले, तो फिर सब तो पहला तैनूं की करना पैना है, दरवेशां दी फकीरां दी सोबत करनी पैनी है। क्योंकि फकीरां दी सोबत विच बैठेगा, और जिन्ना बैठेगा उन्ना ही तैनूं लाभ होएगा। जरा गौर करना, कहते स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन की एक घटना दसदे है। स्वामी विवेकानंद जी कहते मेरे जीवन की एक घटना ने मेरी जिंदगी बहुत बदली। वो किदां बदली? वो दसदे है कि पहला मैं कदी कदी गुरु के कोल जांदा सी दर्शन करन, कदी कदी मतलब जिदा बंदा कहता 15 दिनों बाद टाइम मिल गया या महीने बाद टाइम मिल गया, क्योंकि इदा कहते कदी कदी जांदा सी मैं। पर एक ऐसी घटना हुई जिन्हें मैनू इदां दी शिक्षा दी कि फिर मैनू जदों मौका मिलना मैं चले जाना, फिर ये नहीं देखना कि हाले कल गया सी अज क्यों जा रहे हैं, फिर तो कहते जदों दिल करना चले जाना। फिर ये टाइम मुक गया कि हाले हफ्ते पहला कीते सी, हुण हफ्ते बाद जावांगे, नहीं। वो किहड़ी घटना सी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की? वो दसदे कि एक दिन स्वामी विवेकानंद जी एक नाव दे विच बैठे, एक नाव दे विच बैठे, कश्ती विच बैठे। वो कश्ती वाला जो मलाह सी ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਛੱਡਣਾ, ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ।
ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਦੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਨਦੀ, ਮੀਲ ਲੰਬੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਦੀ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਔਰ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ, ਯਾਨੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ? 2 ਪੈਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਨਾਵਿਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਨੇ ਕੁ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਵਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਵਿਕ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ, ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਵਿਕ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਮਲਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਾਵਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਬਾਰ ਜਾਊਂਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾ, 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਊਂਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਮਲਾਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨਾਵਿਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਠੋ, ਕਿਨਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਕਿਨਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਨਾਵਿਕ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਵਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਗਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਵਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ 20 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦਾ, 2 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਛੱਡਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ 20 ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 40 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੈਸੇ 2 ਹੋ ਗਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ 30 ਚੱਕਰ ਲਗਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਘੱਟ ਲਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ, ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਪਾਊਂਗਾ ਵੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੱਕਰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਿਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੈਸੇ ਦੀ,
ਤਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ। ਫਿਰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਕੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। क्योंकि ऐसी एक लाइन लिखाई है ना सामने कि सच्चे दिल से चलकर जो भी सत्संगत में जाते हैं, बिन मांगे उन्हें हर सुख मिलता, झोली भरकर आते हैं। कि संतां दी संगत विच अगर सच्चे दिल ना जाके बह जाइए, प्यार दे नाल जाके बैठ जाइए, फिर बोलिए चाहे ना बोलिए, मंगिए चाहे ना मंगिए, मिल सानू बहुत कुछ जाता है। तुसीं फुल्लां दे कोल बह जाओ जाके, बेशक फुੱਲ तोड़ के घर ना लियाओ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਕੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਅਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੀ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਲੈ ਵੀ ਚਿੜੀ ਅੰਦਰ ਉੜਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਪਲੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉੜਨੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਚਲਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੜਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਜੇ ਚਿੜੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਡੀ ਉੜ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਜ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉੜੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਜੈਕਟ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ, ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਉੜੋ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਬਾਜ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਖੋਜਿਆ, ਦੂਰਬੀਨ ਖੋਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ
ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਬੋਲਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਗੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਖੂਬੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹ ਖੂਬੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਫਿਰ ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਣ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਗੁਣ ਰੱਖੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਡਲ ਜਗਾ ਕੇ ਦੇ ਦਵੋ ਕਿ ਲੈ ਬੇਟਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਪਕ, ਇਹ ਕੈਂਡਲ, ਇਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਪ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਬੂਬ ਗਜਨਬੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਗਜਨਬੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਮਹਿਬੂਬ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ, ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਸਧਾਰਨ ਵੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਿਮੂਦ ਭੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਔਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਆਦਮੀ ਖੜੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 4 ਚੋਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਚੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 4 ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 4 ਹੀ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਰੁਕੋ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ 4 ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਚੋਰ ਹੈ, 5ਵਾਂ ਵੀ ਚੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਸ਼ਿਕ ਚੋਰ ਫਕੀਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ। ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਮੰਗਦੇ, ਤਾਂ ਚੋਰ ਵੀ ਫਕੀਰ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਇਸ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਰਾਤ ਗੂੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣੇ ਨਾ।
ਤਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣੇ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਗਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ, ਔਰ ਭੇਸ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਧਨ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੋਰ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਬਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 4 ਚੋਰ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਥੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 5ਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਜਾਂ 6ਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੋਵੇ? ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਚੋਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਤਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹਰ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਖੋਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੀਜੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ, ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਦਬਿਆ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਧਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਧਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਧਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਧਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਹੈ ਤੀਜੇ ਅੰਦਰ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਲੇ ਖੋਲਣ ਦਾ, ਔਰ ਤੀਜੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਊਕ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਗਜਬ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਚਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਐਂ ਹਿਲਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਮਾੜੀ ਐਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਦਭੁਤ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰੀ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮੜੇ ਆ, ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ, ਜੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ,
दाढ़ी ते माड़ी उंगली फेरनी है तो सज़ा माफ़ हो जानी है। भाई ये तो बंदा ही बड़ा चंगा है, अगर ये साडे ग्रुप च आ गया फिर तो सानू किसी तो डरन की लोड़ ही नहीं, क्योंकि सब तो बड़ा गुण ही ये कुत्तियां की आवाज़ ने उत्थे की कर लेना जो फांसी की सज़ा हो गई, या खजानिया की नज़र ने की कर लेना कि इन्हू खजाने नज़र आते जो फांसी की सज़ा हो गई। तो यह गुण ही बड़ा प्यारा है, कोई पकड़ के लै जाए या बादशाह भी फड़ लवे तो इन्हें दाढ़ी माड़ी हिलानी तो सज़ा माफ़। कहते चलो भी अज तो तेनों अपना सरदार बनाते साडे नाल ही रही। महमूद कहता ठीक है नाल ही रवांगे, चलो फिर चोरी करिए। वो कहते फिर हुण सरदार तुसी हो, दसो चोरी करनी कित्थे है, क्योंकि हुण सरदार तुसी हो, चोरी करनी कित्थे दसो। तो उस वेले उस बादशाह ने कहा हुण जे चोरी करनी है मैनू सरदार बनाए तो मैं सोचदा छोटे मोटे घरां 'च की चोरी करनी, आपां बादशाह दा खजाना ही लुटदे हैं, बादशाह दा खजाना ही लुटदे हैं। हुण महमूद आप ही बादशाह है और उन्होंने सीगा कि किसी होर दा घर लुट्टा, इन्ना चंगा कि अपने महल 'च ही ले जा मैं इन्हां नूं, समझदे हो कि नहीं। इसलिए महमूद ने कहा बादशाह का खजाना लुट दो। कहते बादशाह का खजाना, वो भाई जे फड़े गए कहता फिर दाढ़ी कादे वास्ते है, फिर दाढ़ी कादे वास्ते है, इसलिए चलो बादशाह के खजाने चलते हैं। हुण कहते चारे चोर नाल लैके बादशाह महमूद उन्होंने लै गया। वाकई वो देखना चाहता सी इन्हां दी शक्ति। कहते जो चारी और नाल बादशाह तुरिया जा रहा, कुत्ता भौंकिया गली च एक कुत्ता भौंकिया। हुण जदों कुत्ता भौंकिया तो एक चोर हसिया, बड़ा हसिया। तो तिन्हां ने पुछया भाई तू क्यों हस रहा है? वो कहते कुत्ता देखो पागल, पता की कह रहा कुत्ता? वो कह रहा कि इन्हां च एक बादशाह भी है, भी इन्हां चोरां नाल एक बादशाह भी तुरिया होया है, देखो कुत्ता। तो मैनू हासा आ गया, कुत्ते भी अजकल झूठ बोलते हैं। हुण महमूद कहता तुहानू की पता, कुत्ता तो सच ही बोलता है, पर हाले तुहानू नहीं पता कि बादशाह तुहाडे नाल है, इसलिए समझना। हुण कहते इन्हें जो क्या कुत्ता बोल रहा है कि बादशाह इन्हां नाल है, तो कहता तां मैनू हसी आ गई कि ये कुत्ता पागल हो गया है। वो तिन्ने भी हसे, कहते छड्ड वो जानवरां ते भरोसा नहीं करिए, चलिए अगे। करदे करदे हुण महमूद नाल सी और उन्हां दी क्वालिटी भी देखनी सी। वाकई वो देखण वाले ने देख लिया कि सानू बहुतियां कमरियां जाण दी लोड़ नहीं, किसी तरह इत्थे चल जाइए, खजाना इत्थे है। और कहते फिर हुण महमूद नाल सी, इसलिए उन्हें अपने आप इदां उपाय किते, खजाने तक पहुंचे। ताला भी जो लगा सी उन्हें वाकई ताला खोलण वाले ने ताला बड़े आराम नाल खोल दिता। महमूद हैरान रह गया कि वो ताला है जिन्हों एक चाबी बादशाह को होंदी है, एक खजानची को होंदी है, और दो लगदियां तां ही खुलदा है। स्पैशल ताला बादशाह के खजाने का, पर इन्हां भी ताला बड़ी आसानी नाल खोलता, गुण तां इहदे अंदर है। हुण आखिर बादशाह के खजाने चों जिन्ना कुछ लुट सकदे लुटिया, और जो लुट के बाहर आए तो चोर कहन लगे हिसाब किताब कर लीए। हुण तो महमूद कहन लगा कि हुण मैं तुहाडा सरदार हो, ये तो ठीक नहीं लगता, क्योंकि बादशाह के महल च चोरी हुई है, सैनिकां ने सानूं लभना आ, इसलिए हुण ये माल नूं किते लुको दईए, और कल नूं जदों गल थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो शाम नूं इकट्ठे होके ये माल वंड लईए, ये माल वंड लईए कल नूं शाम नूं इकट्ठे हो गए। पर मैं ये जानना चाहता तुसीं रहिंदे कित्थे हो, तुहाडा ठिकाना मैनूं पता होना चाहिए, किते ये ना होवे कि तुसीं माल लैके दौड़ जाओ। तो चारां ने अपना अपना ठिकाना दसिया, मेरा घर इत्थे, मेरा घर इत्थे, मेरा घर इत्थे। तो उसले वो कहते हुण तूं भी दस दे। वो कहता कोई गल नहीं, मैं तो पहुंच ही जाना ठिकाने ते, तुसीं क्यों फिक्र करदे हो? कहते गल गोल मोल करके महमूद आ गया। अगले दिन सवेर हुई तो सवेर हुंदे ही महमूद ने अपने सैनापति नूं भेजिया, सैनिक भेजे कि जाओ भी फलानी जगह खजाना रखिया है सी, जिहड़ा राती चोरी होया वो चक लो, तो फलानी जगह चारां दा घर है, इन्हां नूं फड़ के काजी को पेश कर दो। हुण अगला दिन हुंदे ही सैनिक पहुंचे तो चारां चोरां नूं उन्हां दे घरां चों ही सुत्तियां नूं, क्योंकि अगले तो सुत्ते सी कि हुण बादशाह का खजाना लुट ले, हुण आराम करिए तो शाम नूं खजाना वंड के अपनी जिंदगी आराम नाल कट्टांगे। पर जो सैनिक पहुंच गए, गिरफ्तार कर लिया, तो पैरों थले जमीन निकल गई कि हैं कमाल की गल, फड़े गए असीं। हुण खजाना भी महमूद दे कोल आ गया और चारे चोर भी महमूद के दरबार च आ गए। और चारे चोर जदों आए तो महमूद बैठा होया है, हुक्म लाया कि इन्हां चारां ने मेरी प्रजा नूं बहुत लुटिया है, इन्हां चारां ने मेरी प्रजा नूं बहुत तकलीफां दित्तियां है, कईयां घरां च चोरी कीती है, इस करके मैं हुक्म करदा हां इन्हां चारां नूं फांसी लटका दिओ, इन्हां चारां नूं फांसी लटका दिओ। जदों चारां नूं फांसी लटकाउण वा हुक्म कीता ना, तो जिहड़ा चौथा आदमी सी, जिहड़ा कहंदा सी कि मैं रात दे अंधेरे च किसी नूं जिद्दां मर्जी देख लवां, मैं उहनूं
ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮਾੜੀ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਣ ਆਪਣਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੋਗੇ, ਜਨਤਾ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰੇ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਦੱਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਯਾਨੀ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 1887 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਪੇਂਟਰ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ 1887 ਜੋ ਫੜਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ? $20 ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, $20 ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੇਂਟ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਬੜਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੂਬਹੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲਗਮ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਲਗਮ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨੋਟ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਹਕ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ $20 ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1800 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ $20 ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਉਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੇਂਟਰ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ 5 ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ $5000 ਦੀ ਵਿਕੀ। ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਕੀ? $5000 ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿਕੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ $1 ਯਾਨੀ $20 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 19 ਦੇਰ 'ਚ ਅਗਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ 5000 ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਗੁਣ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਨਾ,
और पता लगा मेरी पेंटिंग इन्नी महंगी विकी, तो किसी ने पूछया, किसी ने पूछया, जवाब दिता, जो पूछया कि सब तो बड़ा नुकसान तुहानू काहदा होया, वो कहंदे सब तो बड़ा नुकसान तो मैनू अपने आप का ही होया कि मेरे अंदर जो क्वालिटी सी इनू मैं $20 की तरफ लाता, काश मैं 5000 की पेंटिंग बारे सोचना, तो फिर $20 बनाने जिन्नी मेहनत करता सी, मैं एक 5000 की पेंटिंग बना के बेच के कितना मैं अमीर भी हो सकता सी, फेमस भी हो सकता सी, और अज मैनू उच्ची पदवी कोई इज्जत भी मिलनी सी कि अच्छा आर्टिस्ट है। सो वो कहानियां तो की पता लगता है कि कई बार गुण तो साडे अंदर हुंदे, पर असीं उन्हां गुणां नूं गलत पासे ला दिंदे आ, जिहदे करके इज्जत भी जाती है, गुण भी व्यर्थ हो जाते हैं, और असीं अपने जीवन च दुखी, निराश, परेशान होकर बह जाते हैं। पर अगर असीं अपने उन्हां गुणां दा सदउपयोग करिए, जिद्दां दस्सिया कि हर इंसान अंदर परमात्मा ने गुण रखे हुए हैं, पर यह देखो कि मैं अपने गुणां दा सही उपयोग कर रहा कि नहीं। बोलो समझदे हो कि नहीं। जे तुहाडे कोल बुद्धि है तो तुसीं बुद्धि इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, किदां किसी नूं ठगिया जाए, किदां किसी नूं लुटिया जाए, तो तुसीं बुद्धि इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं ऐसी किहड़ी चीज़ कर सकदा जिन्ना समाज नूं फायदा होवे। और देखो अज कामयाब कौन है। जे एडिसन ने बल्ब की खोज की तो उन्हें अपनी बुद्धि नूं किधर लाया कि अंधेरा बहुत है, मैं कुछ ऐसी खोज करा जिहदे चारों पासे प्रकाश हो सके। उन्हें अपनी अकल नूं, अपनी समझ नूं अच्छे पासे लाया, तो अज दुनिया ते उहदा नाम भी है और वो कर्म भी है जिन्हां संसार नूं प्रकाश मिल रहा है, फायदा हो रहा है। यानी छोटी छोटिया चीज़ों बारे तुसीं सोच सकते हो कि मैं ऐसा की करा, ऐसा किहड़ा गुण है मेरे अंदर जिन्हों मैं बढ़ावां ताकि मेरे जीवन च भी खुशियां आन, तो मैं दूजियां दे जीवन च भी खुशियां लिया सका। इसलिए इत्थे एक गल याद रखना कि हर इंसान अंदर गुण भी है, अवगुण भी है। बोलो समझदे हो कि नहीं। पर सफल इंसान की करता है, सफल इंसान वो हुंदा है जिहड़ा अपने अवगुणां नूं मिटाण दी और अपने सदगुणां नूं वधाण दी कोशिश करता है। या अज तो ऐसी भी है चीज़ नूं समझ लईए कि ठीक है मेरे अंदर कमियां भी है और मेरे अंदर खूबियां भी है, पर अज तो मैं स्टैप की उठाना कि अपने अवगुणां नूं घटाना है, तो अपने अंदर दी खूबियां नूं मैं वधाण दी कोशिश करनी है। जिद्दां एक किसान करदा है ना कि किसान जदों जमीन 'च देखदा है कि बेकार दी घास फूस उगी हुई है, तो हुण ओहदी कोशिश की हुंदी है कि बेकार दी घास फूस नूं हटाया जावे। जो बेकार दी घास फूस है, जो व्यर्थ है, इनू हटाया जावे और ये खेत दे अंदर वो अच्छी फसल बीजी जावे जो मैनू लाभ देने वाली है। बोलो समझदे हो कि नहीं। क्योंकि काम तो दो ही हो सकते हैं, या वो जमीन चो घास बेकार दी घास फूस उग सकती है, बेकार दी घास फूस ना वो जमीन भर सकती, या फिर असीं थोड़ी जी मेहनत करिए तो उसके अंदर कुछ ऐसा उगा दीए जिहदे नाल सानू जीवन च लाभ होवे। हुण यही चीज़, यही पॉइंट तुसीं भी अपने अंदर याद रखना है कि जे उस मालिक ने मैनू जिंदगी दी है, उस मालिक ने मैनू जीवन दिता है, तो फिर मैं देखना है कि जिद्दां दस्सिया कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिहदे अंदर कोई गुण ना होवे, पर असीं अपने गुणां दा हमेशा सदउपयोग करने की कोशिश करनी है। अपनियां खूबियां दा सदउपयोग करने का मतलब की है कि जिथे वो कर्म हुंदा है जिहदे नाल समाज दा भी भला होवे तो मैनू भी खुशी मिले, ये सदगुण है। तो जिथे बंदा सोचदा मैनू खुशी मिले, दूजे नूं चाहे तकलीफ हुंदी है, दूजा चाहे रोवे, दूजा चाहे मरे, दूजे नूं चाहे जो मर्जी तकलीफ होवे, पर मैनू खुशी होनी चाहिए है, ਇਹਦਾ मतलब ये कितना किते वो अवगुण है कि जिन्हों सानू खत्म करना चाहिए जीवन के अंदर, अगर असी वो परमात्मा की रहमत के नेड़े होना होवे। और यही कम फकीर का है जिहदे बारे संत पलटू दसदे कि सोई है दरवेश जो रूह की करे सफाई। हुण समझ लो कि एक किस्म का महमूद गजनवी ने भी उन्हां चोरां नूं दरवेश बन के उहदे अंदरलियां कमियां नूं दूर करके उन्हां दे गुणां नूं सदगुणां विच बदलिया। समझदे हो कि नहीं। हुण जिद्दां समझ ले एक बंदे नूं अच्छा लिखण दी एक ना कला है, हुण अच्छा लिखना, बुरा भी अच्छा लिख सकता है कि बुरे दे विच भी अच्छा लिख सकता है। बुरे दे विच अच्छा कीता मतलब लै भी ये बंदा बुरा लिखता है पर लिखता इन्ना अच्छा है कि तो ज़्यादा बुरा कोई लिख ही नहीं सकता। तो हुण जे उहदे अंदर क्वालिटी है अच्छा लिखण दी, तो बुरा लिख के क्यों दुनिया ते अपनी तस्वीर बुरी बनानी, फिर तो अच्छा लिखिए ताकि दुनिया ते साडी अच्छी तस्वीर बने। क्योंकि जिस तरह ही कई बार दसीदा ना कि एक कागज कूड़ेदान में फेंका और एक मंदिर में सजाया जाता है। एक कागज कूड़ेदान में फेंका और एक मंदिर में सजाया
जाता है जे तो अपनी अपनी करनी है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਅਦਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਬੁਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਕੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੁੱਟੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬੁਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਗਾਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾੜੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਇਨਾਇਤ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਇਨਾਇਤ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆ ਜੇਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਧਰ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਝ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿੱਸੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਸ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਰਾ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖਾਵਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ, ਫਕੀਰ, ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਬਣਨ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆਨ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬੁਰੀ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੜਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੜਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੜਕ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਚਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਕੀਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਫਕੀਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸੜਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੜਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਟਾ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਸੜਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਸ਼ਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਚਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਸਾਡਾ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਕਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ। ਅਰਜੁਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੱਛੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਸਵੈੰਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਕੜਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇਲ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਰਜੁਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋ ਲੈ ਵੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਲਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਕਸ਼ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਲਾ ਦਊਗਾ। ਅਰਜੁਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮਹਾਨ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਦ, ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਲਕਸ਼ ਵੀ ਭੇਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭੇਦਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ
नहीं तो कई नत्थू लाल वर्गे भी होंगे है, बोलो समझते हो कि नहीं, कई नत्थू लाल वर्गे भी होंगे है। कहते नत्थू लाल भी तीर चलाने का शौक बनया, तो उन्हें भी तीर चलाना सीखण वास्ते ना प्रैक्टिस करनी शुरू करती। जंगल च चला जाता और प्रैक्टिस करता। एक दिन वो जंगल च ही एक तीर अंदाज लंघिया। वो तीर अंदाज ने जो देखिया कि जिन्ने तीर लगे है सारे निशाने ते लगे हुए है, एक भी तीर इदां दा नहीं है जिहड़ा निशाने तो बाहर होवे। वो बड़ा हैरान होया कि मैं तो सोचदा सी मैं ही निशानेबाज है, इत्थे इदां दा किहड़ा निशानेबाज है जिहदा निशाना इन्ना पक्का। पुछया भाई ये तीर किहने चलाए है? वो कहंदे नत्थू लाल रहिंदा इत्थे, ये तीर उहनां चलाए है। कहंदे वो तीर अंदाज जिहनूं तीरां दा बड़ा ज्ञान सी पहुंच गया नत्थू लाल दे कोल, देखिया धनुष बाण पिया है तो नत्थू लाल बैठा होया है। ये तीर अंदाज ने हाथ जोड़े कि तुहाडे वर्गा महान धनुषधारी मैं नहीं देखिया अजे तक, तीर चलाना मैं भी जानदा हाँ, निशानेबाज मैं भी है, पर मारे तुहाडी तां कला ही बड़ी है। मैं जित्थों दी गुजर के आया जिन्ने पेड़ां ते तीर लगे है सारे निशाने ते लगे है, एक भी दाएं बाएं नहीं है। कमाल दी गल, इन्ना पक्का निशाना। सो मेरी इच्छा है एक बार तुसीं अपना ना ये हुनर मैनू दिखाओ। नत्थू लाल कहंदा चल दिखा दिंदे आ। कहंदे नत्थू लाल ने तीर चक्किया, नाल कमान चक्के, तीर चक्के और एक पेड़ दे कोल पहुंच गया। तो वो जिहड़ा निशानेबाज सी उन्हें कहा मारे ये दसो तुहाडा निशाना इन्ना पक्का किदां है कि कोई भी तीर निशाने तो बाहर नहीं है। नत्थू लाल कहंदा लै ये भी कला है, हुणे दस दिंदे आ, हुणे दस दिंदे आ। कह के नत्थू लाल ने एक तीर मारिया, तीर छड्डिया सामने पेड़ ते, पर पेड़ ते लगा नहीं, साइड तो निकल गया। वो कहंदा मारे चूक गए। वो कहंदा ठहर तां सी ठहर। वो कहंदा तुहाडे इन्ने पक्के निशाने, जिथे भी गोल चक्कर है सारे विच निशाने लगे हुए हैं, जिन्ने भी गोल चक्कर बने हुए हैं, आ किदां चूक गए? वो नत्थू लाल कहंदा ठहर तां सही। उन्हें फिर दूजा निशाना मारिया, तीर जाके पेड़ च लगा। नत्थू लाल दौड़ के गया, जेब चो चौक कड्ढिया, ਉਹਦੇ आले दुआले निशाना लाता। कहंदा इदां ही हुंदा है, पहला मैं तीर मारदा लग जावे, ਉਹਦੇ आले दुआले गोल के झारा बना दिंदा ताकि कोई तीर बाहर लगे ही ना किसी ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਪਰ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਾਂ ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਨਾ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਣੀਆਂ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਫਰੂਟ ਖਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਫਰੂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਰੂਟ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੁਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ, ਬੇਟਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਊਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ? ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਛੱਡਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਮਝ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਪ ਕਵੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਕਵੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਵਾਰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਚਲਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਰੇ ਚਾਬੀ ਦੇਣ ਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਲੌਕੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਉਹ ਕੰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਨਾ, ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ। ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਸਵਾਸ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜ਼ਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਦੀ ਉਹ 10-12 ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਦੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ, ਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਖਤਮ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹੋ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਔਰ ਫਿਰ ਫੀਲ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਹਸਤਰਾਰ ਚੱਕਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
कभी पढ़ के देखना ऋषियां मुनियां योगियां ने की दसिया है कि साडी बॉडी 7 चक्कर है और सब तो उपर इनू क्राउन चक्रा कहा जाता है। की कहा जाता है? क्राउन चक्रा, सहस्त्रार चक्कर, और इनू ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। ब्रह्मरंध्र का मतलब होंदा ब्रह्म की किरपा नू पाण वाला द्वार। ब्रह्मरंध्र का मतलब है प्रभु की किरपा नू पाण वाला द्वार। जिद्दां तुसीं देखदे ना पहले समय घरां दे उपर डिश लगदे सी, अजकल भी तुसीं देखदे हो कि कई जगह ते जिथे केबल की तार नहीं जाती डिश लगे होंदे, चाहे वो डिश टीवी होवे, टाटा स्काई होवे, चाहे एयरटेल का होवे, लगे होंदे कि नहीं? वो डिश इदां हुंदा उत्ते एक सिग्नल हुंदा है, गब्बे एक डब्बी जी हुंदी जिहड़ी सिग्नल नूं पकड़ के तुहाडे टीवी तक लैके आंदी है। हुण समझ लो परमात्मा ने जिहड़ा तुहाडा ये मस्तक दिता है ना, ये डिश वाला ही काम करदा कि जिहदे अंदर वो यंत्र फिट है जिहड़ा प्रभु दे कनैक्शन नूं, प्रभु की रहमत नूं तुहाडे ये जीवन च लैके आंदा है। तां ही तां ऋषि मुनि या अज साइंस भी ये चीज़ मनदी है कि तड़के तड़के का टाइम हुंदा ना, तड़के तड़के जिहनूं अमृत वेला कहा जाता है, तो विज्ञान कहता कॉस्मिक एनर्जी और असीं कहंदे ब्रह्म शक्ति, परमात्मा की शक्ति। वो कहंदे अमृत वेले कॉस्मिक एनर्जी सब तो ज़्यादा मात्रा च आंदी है। तो जदों असीं सीधे होके बह जाते हैं, सीधे होके जिद्दां इसलिए बैठे हो तुसीं, सीधे होके बहते हैं, ये साडी खोपड़ी यानी साडा सिर उपर नूं हुंदा है, तो सब तो ज़्यादा उस वेले असीं एनर्जी नूं कैच करते हैं। पर उस वेले कैच होंदी है जो साडा मस्तक शांत हुंदा। शांत होने का मतलब कोई टेंशन नहीं, बस उसले कोई एक मंत्र जो गुरु मंत्र कहा जाता है, जिन्हों शब्द कहा जाता, सिमरन कहा जाता, जब बिल्कुल रिलैक्स होके इंसान बह जाए। और दसिया गया है, जिन्हों कि रिसर्च ने भी साबित किया है कि अगर 40 तो 45 मिनट उस वेले इंसान बह लेंदा है तो वो 6 घंटे की नींद के समान उन्होंने एनर्जी आराम नाल मिल जाती है। ब्रह्मरंध्र क्योंकि उस एनर्जी को खिंचता अपनी तरफ। पर हुण जरा सोचने वाली गल है, जो अमृत वेले का टाइम हुंदा है, एनर्जी को कैच करने का टाइम हुंदा, उसले बंदा सुता हुंदा है। सुता होना यानी सिर उहदा ऐ नूं हुंदा ते लत्तां ऐ नूं, उदाहरण दे रहे हैं असीं, वो कनैक्शन च नहीं आ पांदा। इसलिए गुरु रहबर कहंदे है कि अमृत वेला जागण का वेला है, सिमरन करन का वेला है, परमात्मा की बंदगी करन का वेला है। इसलिए तुसीं भी जीवन का नियम बनाओ, क्योंकि परमात्मा की रहमत तो साडे अंदर है, पर कनैक्शन तो सानू ही जोड़ना पेगा कि नहीं। हुण जे आपां कोई टीवी भी देखना, कोई चैनल देखना, चैनल तो उधरों चल ही रहा, टीवी तो सानू ही ऑन करना पैना ना, तां ही वो चैनल के उपर आने वाला जो भी सीरीयल है, जो भी नाटक है देख पावांगे असीं। तो जे टीवी अपना बंद रखांगे, वो बेशक चली जाए, सानू फायदा। इसी तरह परमात्मा की रहमत भी हर वेले वरस रही है, पर थोड़ा सानू अपना ये टावर, ये जिहड़ा डिश है ना अपने माइंड का, ये दिशा नूं सही करना पेगा ताकि प्रभु की एनर्जी नूं, वो फ्रीकुएंसी नूं कैच कर सके। बोलो समझदे हो कि नहीं? और बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए। तां ही कहंदे बैठो, सोचो, शांत हो गए सवेर के समय कि मेरे ते मालिक की कृपा हो रही है, मेरे सारे दुख दूर, मेरी झोली खुशियां नाल, मेरे परिवार च खुशियां ही खुशियां, ये फील करना है उस वेले। क्योंकि एनर्जी नूं तुहाडा जिद्दां दसिया ब्रह्मरंध्र एक राउंड चक्रा खिंचदा अपनी तरफ, और जिद्दां दी सोच नाल एनर्जी तुहाडी तरफ आएगी, तुहाडे चारों तरफ वैसा ही वातावरण बनदा चला जाएगा। सो अज तो इसका सही उपयोग करना है। तुहानूं देखो कुछ विधियां दसियां ऐसे, उपयोग करूंगे कि नहीं। हुण आज ये संत पलटू दास के शब्द नूं पूरा करिए, फिर सत्संग की समाप्ति करिए कि सोई है दरवेश रूह की करे सफाई। और आखिरली लाइन च संत पलटू कहते हैं, सोई है दरवेश जो रूह की करे सफाई, दिल अंदर दिलदार खुदा का दर्शन पाई। कहते असली दरवेश वही है जो साडे अंदर की सफाई करके सानू अंदर ही जोड़ता है कि तेरे अंदर ही तेरा दिलदार बैठा है। चलो समझते हो कि नहीं। कहते वो दरवेश नहीं है जो सानू बाहर तोड़ देवे, जो सानू बाहर दियां दौड़ां च पा देवे कि लै भी खुदा नू पाना तो तेनू वो कैलाश जाना पएगा, खुदा नू पाना तेनू पहाड़ां की चोटी ते जाना पएगा, या रब नू पाना तेनू गुफावां च जाना पएगा। वो कहते खुदा, वो प्रभु, वो तेरा दिलदार तेरे कित्थे है? अंदर ही है। बस तेनू अपनियां कमियां जो है ना सफाई करनी पेगी। जिद्दां समझ ले कि तस्वीर दे उपर अगर गंदगी की परत चढ़ गई है तो तस्वीर तो वो फ्रेम के अंदर ही है, बस सानू वो फ्रेम नू साफ करने की लोड़ है। कई बार हो जाता डस्ट इन्नी पै जाती कि अंदर की तस्वीर नज़र आती नहीं है। जिद्दां जिद्दां असीं वो डस्टर लैके वो डस्ट नू साफ करते हैं, वो डस्ट साफ होंदी है, धूड़ मिट्टी साफ होंदी, तो थल्ली तस्वीर साफ साफ बाहर प्रगट हो जाती है। इसलिए परमात्मा तुहाडे कित्थे है? अंदर ही है। बस थोड़ी जी जिद्दां दसिया है
कि अपनी सफाई करने की जरूरत है। और सफाई करने का मतलब किहड़ी सफाई? फिर कहांगे अपनी नफरत नूं त्यागो, अपनियां बुरियां आदतां नूं त्यागीए, ये शंका नूं त्यागीए, चिंता नूं छड्डीए। क्योंकि जिस तरह ही दसिया साडा माइंड परमात्मा ने मन सानू चिंतन करने वास्ते दिता, चिंता करने वास्ते नहीं दिता। बोलो समझदे हो कि नहीं? जिद्दां समझ ले टीम एक खिलाड़ी खेल रहा है, अगर वो खिलाड़ी ये टेंशन लैके खेडे पता नहीं मेरी हार होनी है जित होनी है, पता नहीं मैं हारना या जितना है, तो बहुत ज़्यादा चांस है वो टेंशन लैके खेल रहा तो हार ही होनी है। जे एक बच्चा पेपर वास्ते सोचे ना पता नहीं मैं फेल ना हो जावां, पता नहीं मैं फेल होना या पास होना, ये सोचता सोचता पेपर पाएगा तो डर नाल पेपर पाएगा। पर अगर एक खिलाड़ी ये सोच के खेडे वो हार जित बाद की गल है, मैं अपना बेस्ट खेलना है, मैं अच्छा खेलना है, फिर बाद चो चाहे हारा चाहे जितना बाद की गल है, पर हुण जो मैं अच्छा कर सकदा मैं अच्छा करा। तो जिहदा ध्यान अच्छा करने विच हुंदा है उहदे चांस भी जितण दे, जे फर्ज करो वाई दी वे 1% चांस वो हार भी जाए तो उन्होंने कभी अफसोस नहीं होएगा, वो कहेगा मैं अपने वालों अच्छा कीता सी पर फिर भी हार गया, कोई गल नहीं, हुण अगली वार नूं होर अच्छा करूंगा मैं। इसलिए तुसी भी इत्थे तुहानूं कहांगे खेल वाला है ना जो नियम अपने ते भी लागू करिए कि ऐसी भी जिंदगी इदां नहीं जीनी हाय कल नूं की होएगा, कल नूं घाटा होएगा वाधा होएगा, दुख होएगा सुख होएगा, ये चिंता छड्डो। तुसी ये सोचो कि कल नूं की होना, उहदी चिंता छड्ड के मैं अज अच्छा की कर सकदा हां, अज बेस्ट की कर सकदा हां। अगर अज तुसी अच्छा करन ते जोर दिंदे हो, अपने जीवन नूं अच्छा बनांदे हो, तो जिहड़ा अज अच्छा करेगा कल नूं उहदा बुरा कदी हो ही नहीं सकदा। तो जे बंदा कहे मैं कदी किसी का बुरा नहीं करता पर मेरे नाल बुरा क्यों हुंदा, तो यह बंदा ये गल्लां सिर्फ कहण दियां ही हैं। बोलो समझदे हो कि नहीं? ये गल हमेशा याद रखना कि जदों ये साडे अंदर सोच भी आ जाती ना कि असीं नफरत भी करते हैं किसी नाल, तो भी किते ना किते असीं बुराई का बीज अपने अंदर लैके बैठे हैं जिन्हां सानूं तकलीफ देनी ही देनी है। जिद्दां ही दसिया सी ना कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा सी कि जे तेरे अंदर क्रोध है ना तो तेनों होर शत्रु की जरूरत ही नहीं है, फिर तेरा क्रोध ही शत्रु काफ़ी है जिन्हें तेरे जीवन नूं खत्म कर देना है। इसलिए ये चीज़ां समझनियां पैंदियां है कि असीं अपने जीवन दे विच ये कमियां नूं दूर करते जावांगे तो फिर साडे जीवन च हौली हौली जदों बेहतर बनते चले जावांगे तो उहदियां रहमतां भी साडे जीवन च आंदियां चलियां जाणगियां, खुशियां भी साडे जीवन च आंदियां चलियां जाणगियां। क्योंकि फिर कहांगे एक छोटी जी कहानी फिर सत्संग की समाप्ति करांगे। एक बार ना एक बाप ऑफिस तो आया, ऑफिस का कुछ काम सी वो कर रहा सी, टेबल ते बैठा काम कर रहा सी, तो 8 साल का बच्चा 8-9 साल का बच्चा जदों उन्हें देखिया कि डैडी घर ऑफिस तो घर आ गए, वो गया डैडी डैडी चलो खेलीए, डैडी चलो खेलीए। अगे डैडी रोज़ उन्हें खेडता सी पर अज ऑफिस का कोई जरूरी काम सी जिहड़ा करना भी जरूरी सी, इसलिए बाप ने कहा बेटा मैनूं जरूरी काम है ये खत्म हो लांदे, बस घंटा क लगना है काम नूं फिर खेडदे हैं। पर बच्चा जिद करे नहीं मैं हुणे ही खेलना, मैं हुणे ही खेलना है। तो बाप बड़ा परेशान होया। बाप ने की देखिया कि बाप दे कोल एक दुनिया की तस्वीर पई हुई है, वर्ल्ड की तस्वीर पई हुई है। तो बाप ने कहा चलो इनू कोई काम ला दईए, जद नूं ये काम खत्म करूँगा मेरा भी काम हो जाएगा, फिर बाद चो खेलांगे। वो बाप ने तस्वीर के कई टोटे कर दिते और उन्होंने कहा कि लै बेटा वर्ल्ड का मैप है, जब तक मैं काम खत्म करता तू इनू सारे टुकड़ियां नूं जोड़ के दोबारा लिया मेरे को, यानी उन्हें जोड़ के रख, फिर मैनू दसी कि पापा मैं सारे टुकड़े वर्ल्ड के सही जगह जोड़ दिते हैं। जिदा होंदा ना तस्वीरों के टुकड़ियां सही जगह जोड़ के तस्वीर नूं पूरा करना होंदा है। तो बाप ने सोचा वर्ल्ड का मैप है, अद्धा पौना घंटा तेनों लग ही जाना है, जब तक मैं भी अपना काम खत्म कर लूँ, फिर जो काम खत्म हो गया जे इतों ना तस्वीर बनी तो मैं इसकी हैल्प कर दूँ, ये भी खुश हो जाएगा पापा ने मेरे नाल खेल लिया। सो बाप ने उन्होंने भेज दिता, बच्चे ने टुकड़े सारे हथ च ले दौड़ के चला गया एक पासे, इधर बाप बैठा तो बच्चा भी सामने फर्श पर बह गया। तो बाप ने देखिया लग गया, हुण अद्धा पौना घंटा तो लग ही जाना इनू, अपने काम च लगा, हले 5 मिनट ही होए सी बेटा आ गया, कहता डैडी डैडी मैं मैप जोड़ दिता चलो मेरे नाल खेलो। वो बाप कहता कमाल की गल है, ये वर्ल्ड का मैप पाड़ के मैं इन्ने छोटे छोटे टुकड़े करते सी, मैं भी जोड़ना हो तो अद्धा पौना घंटा मैनू भी लग जाना, तू 5 मिनट जोड़ दिता, तू 5 मिनटा च जोड़ दिता, तू कितना जोड़ दिता इन्नी जल्दी। कहता आ जाओ देखो। जो बाप ने जाके देखिया तो देख के हैरान रह गया कि वाकई तस्वीर सही जुड़ी हुई सी। वो कितना जोड़ी
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਪ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੈਪ ਸੀ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੈਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੌਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਾਂਹ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਆ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਆ ਸਿਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋੜਤੀ, ਇੱਧਰ ਆਦਮੀ ਜੁੜਿਆ, ਉਧਰ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਹ ਬੇਟਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋੜਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਆਪੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹੈ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲੇਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਦਲੇਗਾ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਦਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਫਲ ਬਦਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਲ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਪੇੜ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੇੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਕਿ ਅੰਬ ਦਾ ਪੇੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹ ਰੱਬਾ ਸੇਬ ਦਾ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਏ ਸੇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਈ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੋ ਰੂਹ ਕੀ ਕਰੇ ਸਫਾਈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਐਸੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦਿਲਦਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਦਾਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਛੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਾਏ ਹੁਣ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਹੁਣ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਛੇਦ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਵੱਧਦੇ, ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਜਾਊਂਗਾ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਬਸ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ 10 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਨੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹੋਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਣੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਈ ਉਹ ਨਾਟਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਚਲੋ ਬਈ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਵੀ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਜੁਲਾਈ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਦਿਲਦਾਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬੜੋਤਰੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਸਦਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਤੋ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਓ ਜੀ। ਆਪਾਂ